सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भिडियो में डिस्कस करवा गोटे जेन्युइन स्ट्राटेजी कौन हवा दरकार ओ ट्रिपल एस कौ सोर्स को आम फॉलो करके आम आमर बेस्ट ट्राए देबा जदि आम पूरा जी जान लगे पढ़ा ताहले कौन सतरे आम करिपरिबा ना नहीं कौन मु आपण मानकु एई जगह गाइड करि परिबी आउ चलते देखा एक्चुअली सिलेबस केते भास्ट अच्छी आउ कौन आमको को बही फॉलो करा पड़ो आम पेड कोर्स नेबा कथा ना नहीं पेड कोर्स रे कौन आउ फ्री कोर्स कौन डिफरेंस अच्छी से विषय में कहबी आउ मु बेसी सोर्स कहीकि आपण मानकु जेमति कि समस्त वीडियो बनाउछन यूट्यूब रे स्ट्रैटेजी 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 कहीकि मु सेमति बिल्कुल भी आपण मानकु करबिनी एते सारा पढ़ो ए सब करो बास गोटे दुटा सोर्स कहबी आपण चाहिए से सब सोर्स रु भलो मैक्सिमम स्कोर करि पाइबे जदि आपण जेन्युइनली माने पूरा गोटे सीरियस एक्सपेरिएंट हेकी डिसिप्लिन सहित जदि करेंगे फॉलो करेंगे ताहले आपण आराम से एग्जाम क्लियर करेंगे मु बिल्कुल भी कहबिनी फ्रेंड कि आपण ए एग्जाम रे मोर स्ट्रैटेजी देखला पर आपण 180 रु 180 मार्क रखिदेवे आउ एमती कौन लोक भी कहि परिबेनी कि आपण 180 रु 180 रखिबे मैक्सिमम आपण ट्राए करि परिबे किंतु मु जो सोर्स गुडा कहबी पूरा मु भी बहुत थोड़ा से सोर्स को बहुत सक्सेस पाइजी आउ आपण ट्राए करंतु से सोर्स गुडा फॉलो करिया पई माने जोटा कि अल्टीमेट सोर्स समस्त फॉलो करते आउ सेटा बहुत बहुत टाइम मु भी जिते भी फॉलो करूची आउ बेस्ट रिजल्ट पाइছি ମୁଁ ସେ ସବୁ सोर्स को फॉलो କରିକି तो चलନ୍ତୁ वीडियो को स्टार्ट करवा आउ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ कौन पढ़िबे कौन न पढ़िबे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिबा सिलेबस कौन अछि एक्चुअली सिलेबस कौन से ऑफिशियल सिलेबस तो से देइची तो जेमती कि आपण जानि छथि एटा तार नॉर्मल सिलेबस बा जनरल सिलेबस आपण एग्जाम देवा आगु जानिथिले जे एमती एमती तार मेंस रे ए सब रु क्वेश्चन आसीबो मैथ 40 मार्क आसीबो जीएस 40 मार्क आसीबो इंग्लिश 40 कंप्यूटर 40 आउ एटा ओडी हेले 20 मार्क तो आपण तो जानि छथि जे सिलेबस एटा आ बहुत सारा लोक माने अबे बहुत स्ट्रैटेजी वीडियो बनैलेनी तो आपण करिवे कोन कोड एक्चुअली आपण पय काम करिवो को जिंस ऑथेंटिक माने आपण पय जेन्युइन कोड हबो एमती रे आपण सब रैंडमली पढ़िवे बहुत सारा पढ़िवे ताहले देखंतु जेहेतु प्रिलिम्स रे समस्त पास करछन्ती तो कंपटीशन बहुत रहिबार चांस आछि और रहिबो भी काहे कि ना सब पिला एग्जाम देबे जो जो पिला माने अप्लाई करथिले समस्त पास करछन समस्त क्लियर करछन तो कंपटीशन तो सेही लेवल रो रहिबो ही रहिबो तो मु आपण मानन कहबी केते कोन आपण स्कोर रखिले गोटे सेफ जोन रे आपण फील करि परिबे से विषय रे भी कहबा तो एइतिला सिलेबस आउ सिलेबस रो एबे देखंतु मेंस रे जते भी पिला सिलेक्शन हेले जहाँ भी तार कट ऑफ गला तार 3 टाइम पिला को से नबो आउ 3 टाइम पिला को से प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट में डाकिबो तो कौन कौन आप सतरे एक्चुअली फॉलो करा दरकार देखंतु एबे पढ़िबा सहित सहित आपण जेतेबेले भी पढ़ुचंती फ्री टाइम काढी कि सप्ताह को 2 दिन खंडे 3 दिन खंडे आपण स्किल टेस्ट जहाँ भी वीडियोस अछि यूट्यूब रे सर्च करनेबे यूट्यूब रे बहुत सारा प्लेटफॉर्म अछि बहुत सारा वीडियोस अछि आपण चाहिए से मानकर एबे एबे एई पर्यंत पेड कोर्स नबार किसी आवश्यक नहीं जहाँ भी बेसिक जिंस गुड़ाक आपण देखि दियंतु पेड कोर्स रे सॉरी यूट्यूब रे देखि दियंतु स्किल टेस्ट रिलेटेड कौन कौन अच्छी वीडियोस गुड़ाक आउ आपण टाइम काढ़ी काढ़ी से जिंस को साइमल्टेनियसली आपण कोन करंतु कि प्रैक्टिस रखि थांतु देखंतु जेते भी पढ़ंतु भाई जेते भी आपण टैलेंटेड हे थांतु ना काहे कि जदि आपण पाखरे प्रैक्टिस नाही ताहले से जिंस आपण जेते जानिथिले भी केबे ना केबे भूली जिवे आउ कंप्यूटर आपण गोटे दिन शिखिदेबे गोटे दिन चाहे कहबे कि नहीं मु गोटे दिन शिखिजिबि आ गोटे दिन गोटे सप्ताह बसिले मोर हेइजिवो मु मानुची किंतु जदि आपण डेली प्रैक्टिस करथुबे से जिंस केबे भूलिबेनी
ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଥିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍‌କୁ ଯାଇକି ଭୁଲିକି ଆସିବେ କ'ଣ କେମିତି ମନେ ରହିବେ। ଆରାମସେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ବି ଆପଣ ମନେକର ମେନ୍ସର କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କଲେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ କଟିଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବି, ଫଲୋ କରିପାରିବି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବି। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ସିଲାବସ୍। ଆଉ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଭଲସେ ଫଲୋ କରିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଥ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ କୌଣସି କୋର୍ସ ନେବେ, ତାହେଲେ କୋର୍ସ ସରେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଗିଯିବ, ଗୋଟେ 2-3 ମାସ ଲାଗିଯିବ। ତ କରିବେ କ'ଣ କି ମେଥ୍, ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥ୍‌କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହିଁ ସୋର୍ସରୁ କଭର୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଭର୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍‌ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ। ପୁରା ସବୁ ଟାଇପ୍‌ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଆର୍.ଏସ୍. ଅଗ୍ରୱାଲ ବୁକ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ବହିର ଯେତେ ବି ମନେକର ଆପଣ ଏଭରେଜ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଏଭରେଜ୍‌ରେ ବହୁତ ଟାଇପ୍‌ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏଭରେଜ୍ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ସିରିଜ୍‌କୁ ନେଇକି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ୱାର୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏଭରେଜ୍‌ରେ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏଭରେଜ୍ ବୋଲିଂ, ଏଭରେଜ୍ ବ୍ୟାଟିଂ, ଏଭରେଜ୍ ଏଜ୍, ଏଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ୍, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟାଇପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଉଥିବେ। ଜଣେ ଲୋକର ଏଜ୍ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତାର ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଟାଇପ୍‌ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍‌ରେ ଆର୍.ଏସ୍. ଅଗ୍ରୱାଲ ବହି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ପିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବେସିକ୍ ବୁକ୍ ତ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର, ଆର୍.ଏସ୍. ଅଗ୍ରୱାଲ। ଯଦି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ PDF କୁଆଡ଼ୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଯଦି ବି କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଣିକି ସେ ବୁକ୍‌କୁ ଥରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା OSSC ଆଉ OSSCର ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏଇ ବୁକ୍‌ରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଏହି ବୁକ୍ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ କୋର୍ସ ନେବେ, କାହାର କୋର୍ସ ନେବେ, ସେ କ'ଣ ପଢ଼େଇବେ, କେତେ ଛାଡ଼ିବେ, ସେ ସବୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ କୋର୍ସ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି କାହାର କୋର୍ସର ଏଗେନଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇକି କହିବା ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ କୋର୍ସ ନେଲେ ସାରି ପାରିବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। କଥା ହେଲା ଏଇଟା। ଆଉ କୋର୍ସ ନେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ଏବେ କୋର୍ସ ନେବେ, ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ସରେଇବା ଚକ୍କରରେ ରହିବେ, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଛୁଟିଯିବ, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍‌ରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ କି ସିଲାବସ୍ ସରିନି, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ'ଣ କରିବି। ସିଲାବସ୍ ଥରେ ସରିଯାଉ, ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ସେଇ ସବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିକି ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ତ ବେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାହା ବି କନସେପ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଯାହାଠାରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ସଜେସନ୍ ପାଇଁ କି କ୍ୟାରିୟର ଡିଫାଇନର୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେବ, ଲଜିକାଲି ବୁଝେଇବ, କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରିକ୍‌ର ଚକ୍କରରେ ପକେଇବନି ସେ ତୁମକୁ, ଆଉ ପୁରା ଲଜିକାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍‌ରେ କେମିତି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ବେସିକ୍‌ରୁ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝେଇଛି। ଫ୍ରିରେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କୌଶିକ ସାର୍‌ଙ୍କର, ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ, କୌଶିକ ସାର୍‌ଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ, ଆଉ କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏ ବୁକ୍ ଉଠେଇବେ, ଆର୍.ଏସ୍. ଅଗ୍ରୱାଲ ଉଠେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବୁକ୍‌ରେ ତାର ସବୁ ସେକ୍ସନର କୋଶ୍ଚିନ୍, ସବୁ ସିଲାବସ୍‌କୁ ସେ କଭର୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍‌ରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସେ DI ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇଏ କରୁଛି, DI ସେକ୍ସନ୍। ତ ହାଲାକି DI ଆମର OSSSରେ DI ଏବେ ପଚାରୁନି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଚାହିଁଲେ କଭର୍ କରିପାରିବେ।
ଆଉ ଏଇଠି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସବୁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। କହିଲି ପରା, ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ ପେଡ୍ କୋର୍ସ ଯେତିକି ପଢ଼ିଥିବେ, ପେଡ୍ କୋର୍ସରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍, ପେଡ୍ କୋର୍ସରେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହିଁ କରିବେ। ମାନେ ଏଇଥିରେ ମେଥ୍ରେ ଆଉ କିଛି ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଥଡ଼ରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆଇଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ବେସିକ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ, ନହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରାଇବେ ସେମାନେ। ଏବେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ବି ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇବେ, ବା ଏଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେ ଜାଗାରେ। ତ ଯଦି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ଟିକେ ବି ଥୋଡ଼ା ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଏଇ ବୁକ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଭରେଜ ପଢ଼ିଲେ, ଏଭରେଜର ଯେତେ ବି ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯଦି ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏଇ ବହିକୁ ପୁରା ଥରେ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବହିର ପଛପଟେ ଯେତେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏ ବୁକ୍ର ମନେକର କନସେପ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବୁକ୍ରେ, ହାଲାକି ଏଭରେଜର 170ଟା ନା କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ 170ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଭର୍ ହେଉଛି। ଯେତେ ବି ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଭରେଜରୁ କେମିତି ଆମେ ଏଭରେଜର ଯେମିତିକି କ୍ରିକେଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ବୋଲିଂ, ଏଭରେଜ ବ୍ୟାଟିଂ, ଏଜ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଉଥିବ, ଜଣେ ଲୋକ ଯାଉଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କି ଜଣେ ମିସ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଥିବ, ତାର ଏଭରେଜରେ ଏରର୍ ଆସୁଥିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିବେ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣ ପୁରା ପାଇଯିବେ। ରେସିଓ ଦେଇଥିବ, ତାର ଏଭରେଜ କାଢ଼ିବାକୁ କହିବ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ତ ଏଇ ବୁକ୍ଟା ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯେତିକି କରିଛି, ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିଛି, ଏଇ ବହିଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କଭର୍ କରିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଥା ହେଲା ଏଇଟା କି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଭେରିଏସନ୍ ହେଲା କ'ଣ କି ସେ ଟାଇପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ମନେକର ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଦେଲେ, ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ଏଭରେଜ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏଭରେଜ, ସବୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଢ଼ିଲେ, ସିଆଇ, ଏସ୍ଆଇ, ରେସିଓ, ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ସବୁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସଜେସନ୍ ମାନିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ବୁକ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଥରେ ଦୁଇଥର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼ିବେ, ମ୍ୟାଥ୍ ବୁକ୍ ମାନେ ଯାହାର କୋର୍ସ ନେବେ, ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କେତେ ଭଟକିବେ ଆପଣ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ବୁକ୍ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବୁକ୍ର ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 200 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 200 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର 30-40 ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ପେଡ୍ କୋର୍ସରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରର 30ଟା ଟାଇପ୍, 40ଟା ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ କଭର୍ କରୁନଥିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିବ କ'ଣ କି ବେସିକ୍ରେ ଆପଣ ବେସିକ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ଭୁଲିଗଲେ କି କୌଣସି ଲଜିକାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ଏତେ ମାନେ ଏ ବୁକ୍କୁ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେବ କି ଏତେ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ବା ମେଥଡ଼ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ମେଥ୍ ପାଇଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ କୌଣସି କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କି କାହାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କଥା ହେଲା କି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆମକୁ ଆସିବନି, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବାନି ଦେଖିକି କି କ'ଣ କରିକି। ତ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲାନି, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟାଇପ୍ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଉଟ୍ ନୋଟ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ବି ହେଲେ ଆସୁନଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲାନି, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ଆସିଲାନି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଥିଲି କି ପରେ ଦେଖିବା ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଟା ହେଲାନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖୁଥିଲି। ତ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏଇଥିଲା ମେଥ୍ ପାଇଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି କି OSSE ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ, ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ପୁରା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ନିତୁ ସିଂ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବୁକ୍ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଏତେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଗିଲାନି।
ଆଉ ଏ ବୁକ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଏ ବୁକ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହିସାବରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅଛି କନସେପ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍, ନିମିଷା ବଂଶଲ ମ୍ୟାମ୍ ହେଲା କି ତରୁଣ ଗ୍ରୋଭର ସାର୍ଙ୍କର, ଯାହାର ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବେସିକ୍ରେ କାହାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ମାନେ ବେସିକ୍ରୁ ଟେନ୍ସକୁ କଭର୍ କରୁଛି, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ହାଲାକି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରପର୍ ମିଳୁନି ବୋଲି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିତୁ ସିଂଙ୍କୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଭର୍ବ, ପୁରା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯାହା ବି କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଏସବୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ଯେତେ ବି ବହୁତ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ହାଲାକି 9th ବୋଧେ ଅଛି, 9th ଆଉ 10thରେ, 9th 10th 8 9th ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 8 9th ଆଉ 10thର ଯେତିକି ବି କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ରିଲେଟେଡ୍, ଆପଣ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଯିବା ଆଗରୁ ସାରିଦେବେ ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ତାର ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବା ଓଡ଼ିଆ ଆମର ସରି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବୁକ୍ରେ ଯାହା ବି ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଦେବେ ବା ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯାହା ବି ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ଯଦି ହେଉନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଏ ଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ ଗଲା। ଏଇଟା ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଲମ୍ବା ବନେଇବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଭଲସେ ସେ ମାନେ ଏଇଟା ସେ ନିତୁ ସିଂ ବୁକ୍ଟା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। 200-300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ ଆରାମସେ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନରେ ମିଳିଯାଉଛି। ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଉ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ସେ ଲିଙ୍କ ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଟା ବୁଝିପାରିବେ ମାନେ ଆପଣ ଥରେ ନିଜ ଆଡ଼େ ପଢ଼ିଲେ ବି ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ କଥା ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାରେ କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣ 40ରୁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ 35+ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। 40ରୁ 40 ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହାଲାକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ଆସେ, ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରିକ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ଆ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସଜେସନ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଯେତିକି ବି ହେଉଛି ଡେଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଇଜି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ସୁପର ଇଜି କରିଦେବା। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଇଜି, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବା, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାର ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଇଜି ଅଛି ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପଢ଼ିକି ଯିବା ବାସ୍। ସେମିତି କଲେ କେତେଟା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କେତେଟା ଏମିତି ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ କି ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇଜି ସବଜେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ଇଜି ଅଛି, ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଇଜିରେ ସ୍କୋର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଇଜି ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ ବି ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବି ଆପଣ 35+ କି 36+ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ। ଏତେ ପୁରା ଇନଫ୍ ହେଇଯିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଆଉ ଆ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭରକେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଓପେନ୍ ସୋର୍ସ ମିଳିଯିବ। ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଆରୋରା ଏଜୁକେଟର ବୋଲିକି, ସଚିନ ଆରୋରା ନା ଆଶିଷ ଆରୋରା, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସଚିନ ଆରୋରା। ସେ ସାର୍ଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆରୋରା ଏଜୁକେଟର। ଆଉ ଯାହା ବି କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାସ୍ ପ୍ରୋ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଶ୍योर କରିବ କି ଆପଣଙ୍କର 100ରୁ 100% ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଯିବା କଥା ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ରହୁଛି। ମାନେ ଏତେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଏତେ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବେଶୀ କ'ଣ ପଚାରିବ, ସେ ତୁମକୁ ଏବେ ଯେଉଁ
କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସହିତ ଟିକେ ଲିଙ୍କ କରିଦେବ, ନହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବ, ନେଟୱାର୍କିଂ ବିଷୟରେ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ପଚାରୁଛି। ଏବେ ତାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କଲେ ପାରିବେ, ମୁଁ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜି ଅଛି, କରିହେବ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆର ଯେମିତିକି ज़୍ୟାଦା କିଛି ୱେଟେଜ୍ ନାହିଁ, 20 ମାର୍କ ଅଛି। ଆପଣ 9th 10th କ୍ଲାସ୍ର ବୁକ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ସାରସ୍ୱତ ବୁକ୍ ଫଲୋ କରି ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଅଛି ବୋଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବି ଏଇ 9th 10th ବୁକ୍ 5-10 ଥର ଆପଣ ରିଭିଜନ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲାସ୍ 9thରେ ଏମିତି ଗ୍ରାମାର କନସେପ୍ଟ ଆଗ ଅଛି, ମାନେ ସାରସ୍ୱତ ବହିରୁ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ଭୋକାବୁଲାରି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେକର ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଲେ, ସେଇ ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିବ, ତାର ଗ୍ଲୋସାରୀ ଦେଇଥିବ। ତ ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ମନେକର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବୁକ୍ ଉଠେଇଲେ, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଉଠେଇଲେ, 9th କ୍ଲାସ୍ର ସାହିତ୍ୟ ହଉ, 10th କ୍ଲାସ୍ର ସାହିତ୍ୟ, 8th କ୍ଲାସ୍ର ସାହିତ୍ୟ, ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ସାରା ତାର କ'ଣ ଥାଏ ନା, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ସିନୋନିମ୍ସ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ଥାଏ। ଆପଣ ଏବେ ପଢ଼ିବେ, ଯେତେବେଳେ ସାରସ୍ୱତ ପଢ଼ିବେ, ବହୁତ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ବୋରିଂ ହେଇଯିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଠି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କେଉଁଟା ପଢ଼ିବେ, କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ସୋର୍ସ। ଦେଖ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତ ଏମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠୁ ଉଠେଇବେ କି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଥରାଇଜ୍ କରିଥିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲେମ୍ କଲେ ପରେ ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କ୍ଲେମ୍ କଲେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ନାଇଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ପାଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରେଇଛି। ତ ସେଇ ସବୁ ସୋର୍ସରୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇବେ ସେମାନେ, ହେଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଏଇଟା ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ କହିଲି, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କହିଲି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ବି କହିଲି। ଆଉ କଥା ରହିଲା ଆମେ ଜିଏସ୍ ପାଇଁ। ଜିଏସ୍ ତ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ହିଁ କରିବ। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି କି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଥରାଇଜ୍ ଥିବା ସୋର୍ସରୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁକ୍ରୁ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ସେଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଦେଖନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ ତ ସେମ୍ ଏକା ଅଛି ନା। ଏବେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପର୍ସନ୍ ଦେଖିବା, ମନେକର ଜିଏସ୍ର ଆମେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟାଟିକ୍ରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ? ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆସିକି ସିନା ଆମର ଯାହା ସବୁ ପୁରା ତହସ ନହସ କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ର ତ ସେମ୍ ରହିବ ନା। ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ NCERTର ସମରି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। NCERT ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପ୍ରୁ କ'ଣ କରିବ, ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ନୋଟ୍ସ ମିଳେ PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ 4-5 ଥର ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେଇଥିରୁ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଜିଏସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି, ସେ ବୁକ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ସୋର୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଇଠି ବି ଅଛି ଲୁଚିକି, ତ ସେମାନେ ସେଇଥିରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଇସବୁ ସୋର୍ସକୁ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଥରେ ଦେଖିକି ଯିବେ, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ନୋ ୟୋର୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆରାମସେ କଭର୍ କରିପାରିବେ, ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍, ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍। ଆଉ MCQ ତ 5000-6000 ଭରକି MCQ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି। ତ ଏ ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ସିଲାବସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଆଉ। ଏବେ କେତେ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ରଖିବା ସାର୍, ବୋଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର୍ରେ ବା ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛୁ ବୋଲେ ଫିଲ୍ ହେବ କି ଆମେ ହଁ ଏ ବର୍ଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ପୁରା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଭାବ। ଦେଖ, ST SC ପିଲା, ମୁଁ ହେଲା କି ମାନେ କଟଅଫ୍କୁ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେଇଟା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ
କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମେନ୍ସରେ ସବୁ ପିଲା ବସିବେ ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ହେବ ତଗଡ଼ା ଲେଭେଲର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଜିଏଲ୍ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ହଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପିଲା ଆସିବେ ତାପରେ ଓପିଏସସି ପିଲା ଯାକ ଆସିବେ ଏଏସଓ ପିଲା ଯାକ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶା ସିଜିଏଲ୍ ପିଲା ଆସିବେ ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପିଲା ଆସିବେ ସବୁ ପିଲା ଆସିକି ଆର ଏକ୍ଜାମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଲେ ବି କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି ଏ ଜାଗାରେ। କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ କ'ଣ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ବା ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇବି ଗଲେ ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିବା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ଯଦି କଟିଗଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ଏତେ ସବୁ କରିକି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏସ୍ ସି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ମୁଁ ଏଠି ମେଲ୍ ଫିମେଲକୁ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରୁନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 120ରୁ 130 ଭିତରେ ରହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏସ୍ ଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏସ୍ ଟି ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ସିଓର ସର୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଜବ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ କେସ୍ରେ ଏସ୍ ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା ଯଦି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ସରି ଏସ୍ ସି ପାଇଁ ଏସ୍ ସି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ତ ସେମାନେ ବି ସେଇ ଏସ୍ସିରୁ ଏସ୍ଟିରୁ 10 ମାର୍କ ଅଧିକା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 10-12 ମାର୍କ ଅଧିକା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ 130ରୁ 140 ଭିତରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି 180ରୁ ଏତିକି ରଖି ବି ଦେଲେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ନା ସେ 2800 ପ୍ଲସ୍ ନା କେତେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଲେ ବି ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରେଇବା ମାନେ ହେଇଯିବ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ 180ରୁ 180 ନ ରଖିକି ଏତିକି ବି ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ହଦ ତକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ତ କଥା ଛାଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପୁରା ଗୋଟେ 150 ପ୍ଲସ୍ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 140 150 ପ୍ଲସ୍ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ବହୁତ ଇଏ ହେବ। ଏତିକି ହେଲା ଏତିକି ଛାଡ଼ ଏଇଟା ହେଲା କଟ୍ ଅଫ୍ କଥା ଆମେ କଟ୍ ଅଫ୍ କଥା ଏବେ ହେଇ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ନାହିଁ ଏତିକି ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି କି ଆଠୁ ଅଧିକା ଆଠୁ ଅଧିକା ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଠୁ କମ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ମିନିମମ୍। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ମିନିମମ୍ ମାର୍କଟା ଏଇଟା କଟ୍ ଅଫ୍ ନାହିଁ ଭାଇ। ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ମାର୍କ ଏଇଟା ଏତିକି ଯଦି ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଜବ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଓକେ ଆପଣ ପେଡ୍ କୋର୍ସରେ ପଢ଼ିବେ ନା ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ଡିମେରିଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପେଡ୍ କୋର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଁ ସୋର୍ସରେ ୱାନ୍ ସୋର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ ସବୁ କିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂଠୁ ନେଇକି ପୁରା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଜିଏସ୍ ଜିକେ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଫ୍ରିରେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ସେପଟେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ ବି ପସିବୁଲ୍ ଅଛି। ଏବେ 800 900 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଚ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ବଦଳରେ ଯଦି ଫ୍ରିରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ମୋ ଛୁଆରୁ ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଗଲା ମ୍ୟାଥ୍ ଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଗଲା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଯାଇକି ଲେଖିଦେବେ। ତ ଫ୍ରିରେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ହେଇପାରିବ ଏମିତି ନାହିଁ କି ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନେଲେ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର 100% ଜବ୍ ହେବ ବୋଲି କିଛି ସିଓର ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରିରେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସୋର୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯଦି ନିଜେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଏସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଏସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା କି ଆପଣ ଜିଏସ୍ରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆସିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟି ଜିଓଗ୍ରାଫି ବେଳେବେଳେ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଦେବ। ଏବେ ତ ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନର ଚାଲିଛି ଏସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଯାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁଟା ହଟ୍ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ପକାଇବ ହିଁ ପକାଇବ। ତ ଜିଏସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ବି 100ରୁ 100
जीएस रे ମୁଁ କହୁଥିଲି କି जीएस ରେ ଯଦି ଆପଣ 100% ଟାଇମ୍ ଦଉଛନ୍ତି, 100% ଏଫର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ସେଇଠାରୁ ଆଉଟପୁଟ୍ 100% ପାଇବେ ବୋଲି କିଛି ବି ସିଓର ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦେଇପାରିବ, କ'ଣ ବି କନସେପ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ 100% ଡିଭୋଟେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି, 100% ଟାଇମ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 100% ଏଫର୍ଟ ନ ପାଇଲେ ବି 85 ରୁ 95 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଜିଏସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବ୍ ତ ଜିଏସ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଯଦି କିଏ ବୋଲି, ସେଇଟା ହେଲା ଜିଏସ୍। ଜିଏସ୍ ଦେଖ, ଏବେ ମ୍ୟାଥ୍ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କି ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ରିଜନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହାଲାକି ରିଜନିଂ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଗଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିବ, ପଢ଼ି 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 କନସେପ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ନା, ସେଇଟାକୁ ବାର ବାର ରିଭାଇଜ୍ କରି କରି ସେମାନେ ପ୍ରୋ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି। ତ ଏବେ ଜିଏସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି। ତ ଜିଏସ୍କୁ କଭର୍ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଆପଣ ଏନ୍ସିଇଆରଟିର ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏନ୍ସିଇଆରଟି ବହିକୁ ଆପଣ 4ରୁ 5 ଥର ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ତରୁଣ ଗୋଏଲ ହେଲା କି ଲୁସେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏସବୁ ସେମାନେ ଏନ୍ସିଇଆରଟିରୁ ହିଁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ୱାନ୍ ଲାଇନର, ଏନ୍ସିଇଆରଟି ୱାନ୍ ଲାଇନର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେ ଏନ୍ସିଇଆରଟିର ଆପଣ ଯଦି ତରୁଣ ଗୋଏଲକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଫର କରୁନି କି ଯଦି ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତରୁଣ ଗୋଏଲ ପଢ଼ିକି କେତେ ଦିନ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ? ତରୁଣ ଗୋଏଲ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ରିଭିଜନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ସରିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଲୁସେଣ୍ଟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ବୁକ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବେସ୍ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ କି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନଲେଜ କିଛି ନଥିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ଘୋଷିବି ବୋଲି କହିବେ, କେବେ ବି ଘୋଷି ପାରିବେନି। ଏତେ ସାରା କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କରିପାରିବେନି। ତ ଯଦି ବେସ୍ କନସେପ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିୟର ଅଛି, ଆପଣ go for Tarun Goel or Lucent or other any books ଯୋଉଟା ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିପାରିବେ, କରନ୍ତୁ। ତ ଏଥିଲା ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ 100% ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି 90 ପ୍ଲସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିବ। ତ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କନସେପ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ମକ୍ ହେଲା ସିଏମ୍। କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିବେ, ମକ୍ ଦେବେ, କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିବେ, ମକ୍ ଦେବେ, ମକ୍ରୁ ଆଉ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଶିଖିବେ, ନୋଟ୍ କରିବେ, ଚାଲିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ମକ୍ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ଡେ ବାଇ ଡେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଦେବ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ କିଛି ନାହିଁ। ପଢ଼ନ୍ତୁ, କନସେପ୍ଟ ଶିଖିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ନା କି ଆପଣ ଖାଲି କନସେପ୍ଟ ଶିଖୁଥିବେ। କନସେପ୍ଟ ଶିଖୁଥିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନଥିବେ, ଭାଇ ଭୁଲିଯିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ ଲାଗିବ, ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କନସେପ୍ଟ ଶିଖିଲି, ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଶିଖିଲି, ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ରହିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ, 3-4 ଦିନ ରହିଲା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ କନସେପ୍ଟଟା ନଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରପରଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୋର୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାହାର ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, କାହାର ବି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ମନେକର ପଢ଼ିଲେ କି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲେ ଏମିତି କରିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଉ
ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯଦି ବି ଏତିକି ସବୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏତିକି ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ପଢ଼ିବେ କି କେତେ କ'ଣ କଭର୍ କରିବେ, କେଉଁ ଜିନିଷ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ସାରା ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନେଲା ପରେ ଯେତେ ବି ମୁଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୋର କିଛି ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ସେୟାର କରିପାରିବି କି ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବି। ଆଉ ଅବଭିୟସଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ତ ମୋତେ ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଥରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନହେଲା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ଦର ମୋତେ କହିପାରିବେ କି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭୁଲ ଥିଲା କି କ'ଣ ଏମିତି ମୋତେ କହିପାରିବେ। ହେଲା, ଯାହାକୁ ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କିଛି ବି କ'ଣ କ୍ୱାରିଜ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 9861615742 ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଗୋଟେ ଖାଲି କରିଦେବେ, ଭାଇ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କହୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲି ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବି। ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାରିଜ୍ ଥିବ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ତ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବ, କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯଦି ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଆହୁରି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କୁହନ୍ତି ଏଇସବୁ କଥା, ତ ମୁଁ ହେଲେ କହୁଛି ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଦେଖନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ କିଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତ ମୋତେ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେଉଛି, ତ ମୋତେ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ଆଉ କେଉଁ ଦେଖିବେନି କି ଲାଇକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କିଛି କରିବେନି ତ ଫିର୍ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଉଛି କି ମୁଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥାଉଛି ଅଲଗା ଜବ୍ ପାଇଁ। ତ ହଉ, ତ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏତିକି ମାନେ ଏତିକିରେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କଲି। ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।